वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने साडे समाज की एक हालत के बारे इस सलोक दे विच साडे सामने गल रखी है। तुसी देखोगे कि असी लोग धार्मिक जिंदगी भी बहुत जीण की कोशिश करते हाँ। जे दुनिया दे वल निगाह मारीए पाठ करन वालियां दा भी कोई घाटा नहीं है। सतगुरु कहंदे ने असंख जप असंख भाव, असंख ही ने जिहड़े जप करन वाले ने। वो तुसी सारी जदों पौड़ी पढ़ोगे असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख लोग ने जिहड़े ग्रंथां दा पाठ मूँह जबानी भी करन वाले ने। थोड़ी नहीं है गिणती, तुहाडे लागे भी वेखो किन्नियां दी गिणती होवेगी। इन्नी धार्मिक जिंदगी फिर तुसी वेखोगे तरह तरह के धार्मिक कर्म कांड किन्ने लोग करते हैं। और मेरे ख्याल दे नाल जे असी इस गल नूं समझ लईए भी साडे विचों 10 दे विचों घटो घट 7-8 लोग तो इदां दे है ने जिहड़े कोई ना कोई धार्मिक कर्म कांड करते ही रहिंदे ने, भावें खास खास मौकिआं दे उत्ते आके ही करन। पर जे इहदी आउटपुट वेखदे आ, समाज का हाल वेखदे आ, तो तुसी बहुतियां दे वल वेख के ये कह ही नहीं सकते भी इस समाज दे विच कोई धार्मिक बंदा है, कोई पाठ करन वाला बंदा है जां कोई ईमानदार बंदा है। अक्सर तो इत्थों गल शुरू हो सकती है ना भी बंदा पाठ करन वाला है तो बंदा सेवा बड़ी करदा होवेगा, बंदा पाठ करन वाला है सच बोलदा होवेगा, बंदा पाठ करन वाला है बेईमान नहीं होवेगा। इन्नी धार्मिक जिंदगी जीण दे बावजूद भी इन्ने लोग धार्मिक जिंदगी जी रहे ने भी तुसी वेखो सवेर तो शामां तक कोई ना कोई धार्मिक कर्म किते ना किते हो ही जा रहा है। हज़ारां की गिणती दे विच दुनिया इकट्ठी भी हुंदी है, पर सोसाइटी की हालत की है? सोसाइटी दे विच सच बोलण वाले बंदे तुहानूं उंगलां ते गिणे जाणगे, बहुते तुहानूं झूठ बोलण वाले लभणगे। सोसाइटी दे विच ईमानदारी करन वाले बंदे उंगलां ते गिणे जाणगे, बेईमान दा ते भावें ढेर तुसी ला लो। हालांकि उन्हां दे विच दोवें ही ओह ने, भावें कोई चंगा ते भावें कोई बुरा है, धार्मिक पाठ दोवें करी जा रहे। सतगुरु ने ओह साडे सामने हालत रखी है। महाराज जी नूं सिद्धा ने एक सवाल कीता सी। सतगुरु जी नूं जदों गुरु नानक साहब महाराज जी उदासियां ते गए तो सिद्धा ने सवाल किया तो वह भाई गुरदास साहब ने उन्होंने अंकित किया है। वो कहते ने फिर पुछण सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वरतारा, क्योंकि सिद्ध जिहड़े सी उन्होंने तो घर बार छड्डिया होया सी। हुण इदां पुछ लो भी साडा कोई बंदा विदेश दे विच रहिंदा होवे तो फोन करके पूछे भी हाँ इंडिया का की हाल है। जिन्हां बंदियां ने घर बार छड्ड दिता, जाके पहाड़ों के विच बैठ गए। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी अजे नवे नवे उधरले पासे गए हुए ने तो महाराज नूं सवाल करते हैं भी सुना भी दुनिया का की हाल है, लोगों का की हाल है। सिद्ध पुछण सुन नानका मात लोक विच क्या वरतारा, सब सिद्धि यह बुझिया कल तारण नानक अवतारा। सारे सिद्ध इस गल नूं समझते हैं भी जिहड़ा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज है ना, इस संसार दे विचों पार कराउण दे लई बड़ा महान गुरु पैदा होया है, बड़ा महान पुरुष पैदा होया है। ये मालिक दा ओ रूप है जिहड़ा दुनिया नूं पार कर सकता है। सब सिद्धि यह बुझिया कल तारण नानक अवतारा। तो जदों बाबे नूं सवाल किया भी दुनिया के लोगों का की हाल है तो महाराज कहते ने बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। गुरु नानक साहब जवाब देंदे ने भी नाथ जी मेरी इस गल नूं सुनो, समझ लो भी जिहड़ा सच है ना वो चंद्रमा दे वर्गा हुंदा है, कूड़ झूठ जिहड़ा है वो हनेरे दे वर्गा हुंदा है। आपां सारिआं नूं पता होवेगा भी पूरा हनेरा होवे ते विच जिहड़ा है
ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਥ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? 15 ਭਗਤ ਸਿਰਫ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 15 ਹੀ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਰਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ 240 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 240 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਨ ਲੈ ਕਾਬਲ ਹੁੰਤਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਾਜੀਆ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਾਹ, ਵਿਆਹ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੱਚ ਕਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਲਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ, ਤੋਟ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੂੜ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ 4-5 ਡਸਟਬਿਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ 4-5 ਡਸਟਬਿਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਤਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਚਰਣ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਬੇਤਾਲ। ਬੇਤਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਗਾਇਨ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲ। ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 6 ਸਟੈਪ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 7 ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ 8 ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਾਲ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗਏ ਨੇ? ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮੋਂ ਭੁੱਲਾ ਜੱਗ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੂਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੂਤ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ 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 ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੇਡ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਾਲਖ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਫਾਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਜ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਦਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੀ ਹੋਈ ਦਾਲ, ਜਿਹਦੇ 2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦੋ, ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਲੋ ਹੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੋਏ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਦ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰ 84 ਸਿੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵੈਤ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਮਨ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੋਏ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਬਦ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਬਦ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰ 84 ਸਿੱਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 84 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, 84 ਸਿੱਧ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਗ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਬੀਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਤਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਤਾਂ ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ 100% ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੇਤੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਟ ਹੈ, ਰੂਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੰਗ ਕਾਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਧਾਗੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੰਗ ਫੜ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਪੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਖੁੰਬ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੰਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁੰਬ ਚਾੜਨਾ। ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ। ਅਦਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਦਬ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਥੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ? ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ।
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਥਲਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਗ ਥਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗੋ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਡਸਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਡਸਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਰਚ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਰੱਬੀ ਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਵੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਓਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਝੂਠ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।